the topic that is joy in the Holy Spirit, or joy in the Holy Ghost. आणि जसं आम्ही त्या विषयावरती बघायला लागलो की देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जो मिळणारा आनंद आहे. So let us study, let us know the meaning of the word joy today. आणि मग आज आम्ही आनंद या शब्दाचा जो अर्थ आहे तो आम्ही पाहणार आहोत. The Hebrew word for joy is simcha. आणि इब्रीमध्ये त्याला जॉय या किंवा आनंद या शब्दाला सिम्खा असं म्हटलं जातं. SEEM-KHA. आणि अशा प्रकारे त्याचं स्पेलिंग आहे. So the joy in the Holy Spirit is the Hebrew word for that is simcha. आणि मग इब्रीमध्ये त्याला आनंदला सिम्हा असं म्हटलं जातं. And the root word for joy is, there are different words out there. The happy, anandi kiva sukhi. You know, the happy, there is another word for that is, a root for the joy is, that is happy. And there is another word is glad. आणि मग इंग्लिशमध्ये त्याला बरेचसे शब्द आहेत. Yeah, all words looks like a similar, but there are a lot of different meaning and understandings out there. I think I wrote it down, and since you're sitting and translating, let me tell the words. The Hindi, for happy word in Marathi is Anandi and Sukhi. Happy shabdala Anandi and Sukhi hai. And another word for joy is glad. And for glad in Marathi, if we see, that is Kush, Ananda Jhalela. And the another English word there is, that is joyful. And Marathi meaning is that Sukha Karak. There is one more word, that is celebration. When we celebration, celebration, that is maybe a wedding, we call it as a wedding anniversary or birthday. That is what we call it as a celebration. आणि वेगवेगळे जे आनंदोत्सव आम्ही साजरे करतो, मग वाढदिवस असू दे, लग्नाचा वाढदिवस असू दे किंवा अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम जे आपण आपल्या परिवारामध्ये आनंदाने साजरे करतो. We just say joy. आणि मग आपण म्हणतो की आनंद आहे. But really, actually, when I was also looking at it, I got really astonished to know there is so much depth in each word Lord has kept for us. आणि मग आपण फक्त उच्चार करतो, आपण म्हणतो, पण ज्यावेळेस मी स्वतः त्याचा अभ्यास केला आणि त्याचा अर्थ जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, मी स्वतः आश्चर्यचकित झालो की किती गहन अर्थ देवाने त्यामध्ये ठेवलेला आहे. I tell you, it is very, very, very true that with our own human understanding we cannot understand the word of God. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, हे खूप सत्य आहे की आमच्या स्वतःच्या बुद्धीवरती अवलंबून राहून आम्ही देवाच्या वचनाचा आम्ही अर्थ लावू शकत नाही. Unless God reveals us through His Holy Spirit, unless we are ready to know, we will not understand. आणि जोपर्यंत देव त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ते आम्हाला प्रकट करत नाही किंवा जोपर्यंत आपण ते जाणून घेत नाही, तोपर्यंत आपल्याला समजून येणार नाही. You know, I have sang this song for several years. The joy of the Lord is my strength. आणि खूप पुष्कळ वर्षापासून मी हे गीत गात आहे की देवाचा आनंद ही माझी ताकद आहे. And the next stanza says, Satan doesn't like it, because devil doesn't like it when I laugh. आणि मग पुढे त्या गीतामध्ये असं म्हटलेलं आहे की सैतानाला आवडत नाही ज्यावेळेस मी हसतो, हा हा हा. But then when I started studying, that really helped me a lot to understand what does that mean. आणि मग ज्यावेळेस मी अभ्यास करायला लागलो, वचनाचं मी प्रकटीकरण मला व्हायला लागलं, त्यावेळेस मला खऱ्या अर्थाने कळलं की त्याचा अर्थ नेमका काय आहे. We sing all the time, Ananda Barla, Ananda Barla. आपण नेहमीच म्हणतो आनंद भरला हे गीत गातो. When there was a small child, when we were youths, that time when the child was singing, Ananda Barla, Ananda Kutna Barla. आणि मग तरुणपणामध्ये वाढत असताना एक लहान लेकरू होतं, ते नेहमी गायचं छोटं असताना आनंद भरला, आनंद कुठं भरला. Joy is bubbling, but he used to sing that joy is bubbling, but from where the joy is bubbling? तो अशा प्रकारे याचे कुठून आनंद भरलेला आहे. We sing, but we really don't know what
words. आणि मग आम्ही गातो, पण आपल्याला त्याचा खरा अर्थ जो आहे त्या शब्दांचा तो आपल्याला उमजत नाही. I tell you, I'm sorry, the word. David doesn't say just simply like that. The taste and see that the Lord is Lord. आणि मग जो सैतान आहे तो असंच म्हणत, दावीद जो आहे तो दावीद असंच म्हणत नाहीये की आनंद भरला, पण तो म्हणते की तुम्ही त्याचा अनुभव घ्या आणि मग पहा. Yeah, taste and see that the Lord is God. आणि अनुभव घ्या आणि बघा की देव चांगला आहे. You know, we have heard and we think we know everything. आणि मग आपण ऐकतो आणि आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला सर्व काही माहिती आहे. Oh, आनंद भरला, we sing and we think we know everything. आणि मग आपण गातो आनंद भरला आणि मग आपल्याला वाटतं की आपल्याला कळलेलं आहे, माहिती आहे आपल्याला. But dear people of God, पण माझ्या प्रियाने, the joy meaning is happy, glad, joyful, a celebration. आणि आनंद याचा अर्थ सुख, खुश, आनंद उत्सव. And how do we express this joy? आणि कसा आम्ही आमचा आनंद प्रकट करतो, व्यक्त करतो. Many times, many people, पुष्कळ वेळा पुष्कळ लोक they don't clap, ते टाळ्या वाजवत नाही, they don't stand, ते उभे राहत नाही, they don't lift up their hands, ते आपले हात उंचावत नाही, they don't enjoy the presence of the Lord. ते देवाच्या उपस्थितीचा आनंद घेत नाही. They may sing His joy, the joy is bubbling, the joy of the Lord is my strength. आणि मग ते कदाचित गात असतील की आनंद भरला किंवा प्रभूचा आनंद ही माझी ताकद आहे. But here I understand why people don't really have that experience of joy. आणि इथं मला समजून आलं की का खरंच त्या लोकांना, काही लोकांना जे आहे देवाच्या आनंदाचा अनुभव येत नाही. The person who has experienced the real joy, आणि जो व्यक्ती खरा आनंद अनुभवतो he will never sit quiet. आणि मग तो कधीच शांत बसणार. The person who has experienced the real joy, he knows what is real joy. आणि मग ज्या व्यक्तीनं खऱ्या आनंदाचा अनुभव घेतलेला आहे त्याला माहिती की खरा आनंद म्हणजे काय आहे. And this is how he will express. आणि त्याच प्रकारे तो त्याचा अनुभव प्रकट करेल. I've seen many churches. I've seen in Mumbai, in Pune, I was, and in the ministry. I've seen many people. आणि मग पुष्कळशा माझ्या सेवेच्या कारकिर्दीमध्ये मी अनेक ठिकाणी अनेक मंडळांना भेट दिलेली आहे. मी पाहिलेलं आहे लोकांना. I'm sorry to say this, but the reality and truth is the truth. आणि सांगाव्यास खेद वाटतो, पण खरं ते खरंच आहे. Educated people are very sophisticated people. आणि जे सुशिक्षित लोक आहेत ते अगदी स्वतः बंधनात बांधून ठेवणारे असे लोक आहेत. But people who didn't knew God, when they come from other faith, they know God now. आणि मग जे लोक देवाला ओळखतात, अंधविश्वासामधून ते आलेले आहेत आणि आता ते देवाला ओळखत आहेत, त्यांना माहिती आहे देवाबद्दल. Before they were dancing like a mad fools on the roads for nothing. आणि मग पूर्वी ते त्या वेड्यासारखं रस्त्यावरती ते नाचायचे, म्हणजे त्यांना माहिती नसताना, काहीच नसताना तिथं ते आपला आनंद व्यक्त करायचे. But when they now know what is real joy in the Lord, ज्यावेळेस त्यांना आज माहिती आहे खरा आनंद म्हणजे प्रभूमध्ये काय आहे. I have seen, I have experienced people. आणि मी पाहिलेलं आहे, मी त्या लोकांचा अनुभव घेतलेला आहे. They don't think whether they are old or who they are. आणि मग ते कधी असा विचार करत नाही की ते म्हातारे आहेत का ते कोण आहेत. They will express the joy what they have experienced in their life. आणि मग ते देवाचा जो आनंद आहे, जो त्यांनी अनुभव घेतलेला आहे, तो त्यांच्या कृतीतून ते प्रकट करतात. I know in my ministry I have seen some people who really experienced the joy of the Lord. They were like mad for the Lord. आणि मग मी पाहिलेलं आहे, मी बघितलेलं आहे माझ्या सेवेमध्ये की ज्या लोकांनी देवाचा आनंद घेतलेला आहे, त्याचा अनुभव घेतलेला आहे, ते देवासाठी जणू काही वेडे झालेले आहेत.
For some people, when they see people are dancing and shouting and leaping with joy, for others it is like a foolishness. आणि मग काही लोकांसाठी ज्यावेळेस लोक नाचत असतात, ओरडत असतात, देवासाठी गात असतात, ते इतरांसाठी वेडेपणाचं आहे, मूर्खपणाचं आहे. No doubt some people they try to copy and they try to show, that is a different part. आणि मग काही लोक यामध्ये शंका नाही, काही लोक त्याचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात, दिखावा करण्याचा प्रयत्न करतात. But the people, those who experience real joy in their life, पण जे लोक खऱ्या अर्थानं देवाचा आनंद त्यांच्या जीवनामध्ये उपभोगतात, I tell you, this is how they will express. आणि मग मला सांगू द्या, अशा प्रकारे ते प्रकट करतील. How will they express the joy? कसं ते प्रकट करतील, व्यक्त करतील? By leaping, by jumping. आणि मग ओरडून, उड्या मारून, उड्या मारून. By singing. गाण्याच्या द्वारे. They will not sit quiet. ते शांत बसणार नाही. They will not sing with their words or lips. आणि फक्त त्याच्या शब्दाने किंवा बोटाने ते गाणार नाही. That will come from their heart. आणि ते गीत जे आहे ते त्याच्या अंतःकरणामधून ते बाहेर पडेल. They will play the music for the Lord. आणि देवासाठी ते वाद्य वाजवतील. I always enjoy. I see that. आणि मी खरंच मला आवडतं आणि मी त्याचा आनंद घेतो. मी पाहिले आहे ते. I've seen some on the Facebook. I see, whatever I like, some of things I always share that. आणि मग फेसबुक वरती किंवा याच्यावर मी पाहिलेलं आहे, जे काही मला आवडतं मी नेहमीच त्याचं तुम्हाला पाठवत असतो, ते मी शेअर करत असतो. Some people want instrument that quality instruments. आणि मग काही लोकांच्याकडे खूप अगदी महागडं आणि उत्तम असं वाद्य असतं. Then only they will. मगच ते वाजवणार. But always I see on Facebook, many of you must have seen on Facebook also. आणि मग मी नेहमीच फेसबुकवरती पाहिलं, मी बऱ्याच जणांनी ते पाहिलं असेल. A group of African groups, I see, they have, bucket plate, the covering plate, or maybe the can, or something or the other, the plate they have fixed it, and they're playing the drums. आणि मग मी पाहिलेले की जे आफ्रिकन ग्रुप्स आहेत, जे लेकरं जे आराधना करतायत, त्यांच्याकडे वाद्य नाही आहे, पण त्यांनी अगदी घरातल्याची मोडकी तोडकीची, मग ते भागडी असेल, एखादं झाकड असेल, अशा प्रकारच्या गोष्टी ते लावलेल्या आहेत, तर ते जणू काही ड्रमसेट वाजवू शकतो, सुंदर असं ते वाजवत राहतात. Boys playing lead guitar. आणि मग लेकरं जे आहेत, मुलं जे आहेत, लीड गिटार वाजवतात. Lead guitar is what you know? आणि काय माहिती तुम्हाला लीड गिटारची? One stick. एक साधी काठी. Has got no string. आणि त्याला तारा सुद्धा नाही. The daughter is playing the trumpet. आणि मग लेकरी जी आहे, तिची मुलगी जी आहे, ती ट्रम्पेट वाजवते. A stick in the mouth. आणि मग काठी तिच्या तोंडामध्ये आहे. A boy is playing the organ. आणि मग एक मुलगा ऑर्गन वाजवत आहे. Just wooden piece kept on the stone. आणि मग एक साधा लाकडाचा तुकडा त्या दगडावर ठेवलेला आहे. But you can see on their faces the real joy and excitement. पण त्याच्या चेहऱ्यावर तुम्ही खरा आनंद आणि जो उत्साह आहे तो पाहू शकता. That is how they will express their joy in their life. आणि अशा प्रकारे ते त्यांच्या जीवनाचा जो आनंद आहे तो ते व्यक्त करतात. But we people, we think we know, so we don't clap. We are very serious. We don't stand in the time of worship. We would like to sit. आणि मग आपणचे लोक आहोत, आपल्याला वाटते की आपल्याला माहिती आहे म्हणून आम्ही आमच्या जे गोष्टी आहेत त्या आम्ही प्रकट करत नाही, व्यक्त करत नाही. आणि ज्यावेळेस आराधनेची वेळ असते आम्ही उभा राहत नाही, तर आम्ही बसून राहतो. I feel bad to sit and preach and lead the worship also. आणि मग मला खूप वाईट वाटतं की आराधना चालू करत असताना बसून मी आराधना घेत आहे. I get severe pains in my thigh. आणि मग माझ्या मांड्यांमध्ये खूप वेदना आहे. That's why there is option, but till the last breath of my life, I will rejoice in the Lord. आणि मग म्हणून मला काही माझ्यासमोर तात्काळ मला बसावं लागेल, पण मी मला सांगते की माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी देवाचा आनंद प्रकट करेन. People, those who have understood the meaning of joy, they will live with joy, they will sing with joy, they will play music with joy. आणि मग ज्या लोकांनी देवाच्या आनंदाचा उपभोग घेतलेला आहे, अनुभव घेतलेला आहे, ते आनंदानं देवासाठी गातील, आनंदानं देवासाठी उभं राहतील, आनंदानं जगतील.
Psalm 30 आणि मग स्तोत्र 30 कडे आपण जाऊया and verse 12. आणि 12 वचन. To the end that my glory may sing praise to thee and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. स्तोत्र 30 आणि Psalm 30 and verse 12. आणि 12 वचन. यासाठी मी माझ्या आत्म्याने तुझे गुणगान गाणे, गप्प राहू नये. हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, मी सर्व काळ तुझे उपकार स्मरण करीन. Verse 11 also. आणि 11 वचन देखील आम्ही वाचूया. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. तू माझा विलाप दूर करून मला नाचावयास लावले आहे. तू माझे गोंधळ काढून मला हर्षरूपी वस्त्रे नेसवली आहेस. What does this David is trying to say? आणि मग इथं दावीद काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे? The person who experienced, those who encounter God, आणि जो व्यक्ती अनुभव घेतो, जो देवाला सामोरा जातो, those who know His God, आणि मग ज्याला त्याचा देव माहिती आहे, those who experience the Lord has turned his mourning into joy. आणि मग ज्याला हा अनुभव घेतलेला आहे की त्याचा जो विलाप आहे, त्याचं दुःख जे आहे, ते देवानं आनंदामध्ये परिवर्तित केलं. That person will never keep quiet. आणि तो व्यक्ती कधीच शांत बसणार He will never sit quiet. तो शांत बसणार He नाही. will dance, he will leap, he will sing, he will shout, he will laugh. आणि मग तो नृत्य करेल, तो उड्या मारेल, तो गाणी म्हणेल, तो हसेल. That is what is the meaning of that? Thou hast turned for me my mourning into dancing, means that you have turned me, you have clothed me with, girded me with the simcha, that is the real joy. आणि मग तू त्याचा काय अर्थ आहे की तू माझा विलाप दूर करून मला नाचावयास लावलेला आहे. त्याचा अर्थ माझं दुःख, माझं सगळं जे दरिद्रपण होतं, गोंधळ जे माझं होतं ते काढून तू मला आनंदाने भरलेला आहेस. Turn with me to Gospel of John. आणि जॉन शुभवर्तमानाकडे आम्ही वळूया. Gospel of John chapter 16 verse 20. योहान शुभवर्तमान याचा 16वा अध्याय 20 वचन. Gospel of John chapter 16 verse 20. Verily, verily, I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful. But your sorrow shall be turned into joy. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्ही रडाल व शोक कराल, तरी जग आनंद करील. तुम्हाला दुःख होईल, तरी तुमचे दुःख तुमचा आनंद होईल. What Jesus is trying to tell here to his disciples. आणि मग येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्याला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे? Jesus predicts his sacrifice on the cross. आणि येशू ख्रिस्तानं त्याचा अर्पण त्या वधस्तंभावरती केलं. That I say unto you, very well I say to you, that ye shall weep and lament. आणि मग इथं ते की मी खचित खचित तुम्हाला सांगतो की तुम्ही रडाल व शोक कराल, But the world shall rejoice. तरी जग आनंद करेल. Means when they will crucify me on that cross, म्हणजे याचा अर्थ की ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला त्या वधस्तंभावरती देण्यात येत होतं, there is at that time people, the worldly people, they rejoice. They thought those who called himself the Messiah, the Son of God, is sacrificed, is dead on that cross. आणि मग जग आनंद करत होते. जगीक लोक जे होते ते आनंद उत्सव करत होते. त्यांना वाटत होतं की जो स्वतःला मसीहा म्हणत आहे, जो तारणारा म्हणत आहे, त्याला त्या वधस्तंभावरती अर्पण करत आहोत, त्याला त्याचं मारत आहोत आम्ही वधस्तंभावरती. When Jesus shouted on the cross, Eli, Eli, lama sabachthani, they thought he's calling Elijah. आणि मग ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त आपल्या पित्याला हाक मारत होता की हे देवा, हे देवा, तू माझा त्याग का केलास, त्यावेळेस त्याला वाटत होतं की तो एलियाला बोलवत आहे. Other people from down
they were mocking at Jesus. आणि खालून लोक त्याच्यावरची थट्टा करत होते. Oh, he's calling Elijah. Let us see whether Elijah comes down to save him from आणि the मग mob. बघूया तो एलियाला बोलवत आहे, बघूया एलिया त्याला वाचवायला येतोय का. That's how they rejoiced. आणि अशा प्रकारे ते आनंद करत But होते. Jesus is telling to disciples that you will weep and lament. आणि मग येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना सांगत आहे की तुम्ही शोक कराल, रडाल And you shall be sorrowful. आणि तुम्ही दुःखी व्हाल. But your sorrow shall be turned into joy. पण तुमचं दुःख तुमचा आनंद होईल. Dear people of God, when we experience Jesus, when Jesus said that when you experience your sorrow will turn into joy. आणि मग येशू ख्रिस्त काय सांगत आहे की कधी तुमचा दुःख आनंदामध्ये रूपांतरित होईल. Let me repeat it again. Jesus said you will weep and you will lament, but the world will rejoice. आणि मग इथे येशू ख्रिस्त सांगत आहे की तुम्ही दुःखी व्हाल, तुम्ही तुम्हाला त्रास होईल, रडाल And you will be sorrowful. असेल And you will be sorrowful. आणि तुम्ही दुःखी होत जाल. When I'm crucified on the cross. जेव्हा मी त्यामध्ये स्तंभावरती बदला जात असेल. But your sorrow will be turned into joy. पण तुमचं दुःख तुमच्या आनंदामध्ये परिवर्तित होईल. So, but these disciples didn't understood. पण हे शिष्यांना समजलं नाही त्यावेळेस. We are so many of us, those who call ourselves disciples of Jesus, we are not understood what Jesus was trying to say. आणि आपण सुद्धा बरेच जण आपण स्वतःला येशूचे शिष्य बनवतो, पण नेमकं येशू काय सांगत आहे हे आपल्याला कळत नाही. Jesus was telling, I will be risen from the dead and your sorrow will turn into joy. आणि येशू ख्रिस्त सांगत आहे की मी मरणातून पुन्हा उठेन आणि तुमचं दुःख आनंदामध्ये परिवर्तित होईल. When we experience that resurrection power of Jesus Christ in our life, our sorrow will be turned into joy. आणि मग ज्यावेळेस त्या पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य आम्ही आमच्या जीवनामध्ये अनुभवतो, त्यावेळेस त्या आमच्या दुःखाचं परिवर्तन आनंदामध्ये होतं. Maybe we pray, maybe we fast, we do everything in our day-to-day life. आणि मग कदाचित आपण आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये आपण प्रार्थना करत असू, उपवास करत असू, सर्व काही करत असू. But still we are in sorrow. पण तरी आम्ही दुःखात आहोत. Still we lament. आणि मग तरी आम्ही रडत आहोत आणि आमचं दुःख आम्ही करत आहोत. As if our Jesus is dead and gone. आणि मग आपण पाहत आहे की येशू जणू काही येशू ख्रिस्त मेला आणि गेलेला. That's why we are sorrowful. आणि म्हणून आम्ही दुःखात भरलेली असतो. Why our sorrow has not turned into joy? आणि का आमचा दुःख जे आहे आमच्या आनंदामध्ये परिवर्तित झालेलं नाही. Maybe we have encountered the Jesus who died. आणि मग कदाचित आम्ही जो येशू मेलेला आहे त्याला आम्ही भेटलेले आहोत. But we have not encountered the resurrected Lord. पण अजून आम्ही त्या पुनरुत्थित देवाला भेट आम्ही घेतलेली The नाही. person who encountered the resurrected Lord, जो व्यक्ती त्या पुनरुत्थित देवाला भेटतो, I tell you, his sorrow has to be turned into joy. आणि मला सांगू द्या त्याचा जे दुःख आहे त्या आनंदात परिवर्तित झालंच पाहिजे. This is not my word, this is Jesus' word. आणि हे माझे शब्द नाही, ते येशूचे शब्द आहेत. When your sorrow will turn into joy, when I will be risen from the dead, when you meet me, when you know me, you will see me. That is the time your sorrow will turn. कधी तुमचं दुःख आनंदामध्ये परिवर्तित होईल ज्यावेळेस मी मरणातून पुन्हा उठेल, ज्यावेळेस तुम्ही मला पुन्हा जिवंत झालेले पाहाल, ज्यावेळेस तुम्ही मला पाहाल, त्यावेळेस तुमचा आनंद दुःख जे आहे आनंदामध्ये परिवर्तित होईल. That is what Simcha word is. आणि मग त्याचाच त्यांचे सिमका जे शब्द आहे, आनंदाचे शब्द आहे, तोच त्याचा अर्थ होतो. If you see in my diary, you can see when I wrote Joy, I made it big and made good eyes and made like smile face. आणि मग तुम्ही माझ्या डायरीमध्ये पाहू शकता ज्यावेळेस मी चॉईसचं स्पेलिंग केलेलं आहे त्या ओ मध्ये तिथे मी 2 डोळे काढलेले आहेत आणि स्माइली तयार केलेली आहे. अशा प्रकारे Many people in the cars they are putting the different emojis. आणि मग पुष्कळसे लोक वेगवेगळ्या स्माइली किंवा वेगवेगळे चेहरे आहेत ते
लावतात आपल्या याच्यावर. We try to show that we are very happy, we are joyful. आणि मग आपण दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की आम्ही खूप आनंदी आहोत, आम्ही खुश आहोत. एक मुखवट आम्ही घालतो. How are you, brother? Very fine, brother. तुम्ही कसे आहात भाऊ? खूप छान. Person who experience the real joy, the person who experience the resurrected power of Jesus Christ, he will experience Simcha. आणि मग जो व्यक्ती खरा आनंद अनुभवतो, जो व्यक्ती येशूच्या पुनरुत्थानाचा सामर्थ्याचा अनुभव घेतो, तो व्यक्ती सिमखा म्हणजे आनंदित असेल. A joy, a Simcha, a word of action. आणि मग त्या शब्दाचा अर्थ आहे जो काही कृती जी आहे त्या कृतीमधून तुम्ही दाखवायची. The person who experiences the joy, he expresses the action. आणि मग जो व्यक्ती आनंदाचा अनुभव घेतो त्याच्या कृतीतून तो आनंद प्रकट होतो. And it is his choice, it is not a force. आणि मग तो आनंदी असतो, तो जबरदस्तीने आनंद दाखवत नाही. And the pathway to feeling better, whether struggles we face in life or not. आणि मग त्या कुठल्या जीवनाच्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मग त्रास सहन करत असेल काय, तर तो आनंदी आणि चांगला त्याचा अनुभव असेल. Simcha can be divided. सिमखा ह्याला विभागलं गेलेलं असते. We can, like there are two words, sim, S-E-E-M and K-H-A-K. आणि दोन शब्द आहेत त्याला एकत्रित केलेला आहे, संधी केलेली आहे इथं सिम आणि खा. S-E-E-M is sin, is put. आणि मग S-E-E-M सिम याचा अर्थ घालणे. And K is K-H-A-K is, आणि K-H-A-K म्हणजे actually it's a Hebrew word when we laugh. आणि मग तो हिब्रू शब्द आहे ज्यासाठी हसतो, हा हा हा. Devil doesn't like it when we laugh. आणि सैतानाला आवडत नाही ज्यासाठी हसतो, हा हा हा. When we rejoice in the Lord, Satan doesn't like it. आणि ज्यावेळेस आम्ही प्रभूमध्ये आनंद करतो, सैतानाला ते आवडत नाही. We need to put that laugh into our life, and that is only possible when we experience our resurrected Lord. आणि मग ते हसणं, तो आनंद आम्ही आमच्या जीवनामध्ये घेतला पाहिजे आणि तेव्हाच आम्ही आनंद घेऊ शकतो ज्यावेळेस आम्ही प्रभूला आम्ही सामोरे जातो. If we want laughter, the joy in our life, आणि जर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये आनंद, हसणं, सुख पाहिजे असेल तर then we need to put this simcha into our mind. आणि मग ते सिमखा जे आहे आणि आमच्या आतमध्ये, आमच्या अंतःकरणामध्ये घेतलं Not पाहिजे. just फक्त वरून मुखवटा नसतं, on the face, it's not notice. फक्त चेहऱ्यावरती. We are people of God. अशा प्रियाने There is a Greek word also. We'll see what is the meaning of the Greek word. आणि ग्रीक शब्द सुद्धा आहे आणि आनंद या शब्दाला ग्रीक शब्दामध्ये काय आहे अर्थ बघूया. I tell you, today my singing was different than before. आणि मला सांगू द्या, आजची जे माझं गीता होती, आराधना होती, वेगळी होती आधीपेक्षा. Especially today I sang that song, The Joy of the Lord is my strength. आणि मग विशेष करून जे गीत मी आज गायलं की प्रभूचा आनंद ही माझी ताकद आहे. Devil doesn't like it when I laugh. Ha ha ha. आणि मग सैतानाला आवडत नाही ज्यावेळेस मी हसतो, हा हा हा. I sang this song ha 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 long time. आणि मग मी गीत असं म्हणलेलं आहे, हा 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 गेलो. Because of the voice I had to stop that song. आणि मग आवाजामुळे मला ते थांबवावं लागलं. Because there is a stanza like this. Ha 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 ha. आणि अशा प्रकारे त्याचा एक स्टांजा आहे. Actually, those words, the joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. आणि मग ते शब्द तेच आहे की प्रभूचा आनंद, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. आणि ते हा 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 मध्ये गाणं म्हणायचे. Are you ready? तुम्ही तयार आहात का? Are you ready to sing that song? आणि ते गीत गायला हा हा हा
when you experience a joy, you'll not look here and there for someone. what pastor is telling to see this? That is a small child's talk. आणि मग कधी आम्ही त्याचा आनंद उपभोगणार आहे ज्यावेळेस आम्ही इतरांच्याकडे बघणार नाही इकडे तिकडे की काय पासले सांगायला लागलेत काय ते लहान मुलांसाठी ठीक आहे हो. Simcha, put the joy into your life. That is laughter. Put joy, the laughter into your life. सिंखा तुमच्या अंतःकरणामध्ये जो आनंद ते हास्य तुमच्या अंतःकरणात घाला. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. When you laugh, Satan doesn't like it. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हसताय सैतानाला ते आवडत नाही. Should I repeat it? मी पुन्हा सांगू का? When you laugh, Satan doesn't like it. ज्यावेळेस तुम्ही हसताय सैतानाला आवडत नाही. You want Satan to laugh on you or you laugh on Satan? तुमची इच्छा आहे का की सैतानाने तुमच्यावर हसावं का तुम्ही सैतानावरती हसावं? काय पाहिजे तुम्हाला? You understand? Do समजते you का? want Satan to laugh on you when you are in sorrow? ज्यावेळेस तुम्ही असे दुःखी तोंड लांबड्या करून बसलेले आहात त्यावेळेस तुम्ही सैतान तुमच्यावर हसते ते तुम्हाला पाहिजे का? Or you want to laugh on Satan with the joy of the Lord? आणि मग का तुम्हाला सैतानावरती हसायचं आहे की देवाचा आनंद माझ्याकडे आहे? Ready? Ready? 1, 2, 3. Better you laugh. तुम्ही हसा. If you don't laugh, Satan will laugh on you. आणि जर तुम्ही हसणार नाही तर सैतान तुमच्यावरती हसेल. So learn to have the laughter of the Lord in your life. आणि मग ते शिका की देवाचा आनंद तुमच्या जीवनामध्ये कसा आहे. Experience that simcha into your life. आणि मग तो जे सिंखा तुमच्या जीवनामध्ये तो आनंद अनुभवण्याचा प्रयत्न करा. You will not sing with your lips, but you will sing with your inner being from your heart. आणि मग तुम्ही फक्त होटाने ते गीत गाणं नाही तर तुमच्या अंतःकरणाच्या आतपासून तुम्ही ते गाल. I'm not looking at you. You can close your eyes if you want. आणि मग मी तुमच्याकडे बघत नाही तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही तुमचे डोळे बंद करा. If you want to rejoice in the Lord, rejoice. आणि मग जर तुमची इच्छा असेल की प्रभूमध्ये आनंद करायचा तर आनंद करा. Those who want to rejoice can sing this song. ज्यांना आनंद करायचा ते हे गीत गातील. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. That is real simcha. आणि हेच खरा आनंद आहे. Let us look to now another word in Greek for joy. आणि आणखी एक शब्द जो ग्रीक मध्ये आनंदासाठी आहे तो पाहूया मी. That is a chara, C-H-A-R-A. That is a Greek word. C-H-A-R-A, chara, kara. कारा कारा कारा. But I tell you, I was enjoying when I was studying this word yesterday. आणि मग मला सांगू द्या ज्यावेळेस मी हा अभ्यास करत होतो रात्री मी आनंद करत होतो. That's why I really give God the glory. आणि म्हणूनच मी खरं पूर्ण गौरव मी देवाला देते. I know what it is to study the word of the Lord. आणि मला माहिती आहे की देवाचं वचनाचं मनन करणं म्हणजे काय आहे. It is a gift from God for me that I learned English. आणि मग हे देवाचा मला एक देणगी आहे की मी इंग्रजी शिकलेलो आहे. I'm not going to study in English school, आणि मी काही इंग्लिश मीडियमच्या स्कूलमध्ये शिकलेलो नाही. but I not just I read today, but God has given me that grace to understand. आणि मग मी आज फक्त वाचतोच असं नाही पण प्रभूने मला ती कृपा पुरवलेली आहे I- समजून घेण्याची. I get excited. I feel the presence of God. आणि मी
उत्साहित होतो, मी आनंदित होतो, मी देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव घेतो. Today, by the grace of God, we have Android mobiles and we have got many apps we can easily download and study. आणि आज आमच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल्स आहेत, आम्ही बरेचसे ऍप्स घेऊ शकतो आणि अभ्यास करू शकतो. But I thank God for my spiritual father, Pastor Shant Kumar. पण मी धन्यवाद देत आहे माझे जे आत्मिक पिता आहेत पास्टर शांत कुमार यांच्यासाठी. I learned from him. मी त्यांच्याकडून शिकलो. I have many Bibles, even I have a Hebrew and Greek words Bible also with me. आणि मग माझ्याकडे पुष्कळशे पवित्र शास्त्र आहे, माझ्याकडे इब्री आणि ग्रीक भाषेचं सुद्धा पवित्र शास्त्र आहे. I don't know if I would have really thought on my own understanding to express joy. I don't think so I would have able to do that. आणि मग मला असं वाटतं की मी माझ्या ज्ञान बुद्धीवरती अवलंबून राहून जर तो आनंद उपभोगण्याचा किंवा अनुभवण्याचा मी प्रयत्न केला असेल तर मी करू शकलो नसतो. Maybe some, the words J-O-Y, this and that. I don't think so. आणि मला माहित नाही की कदाचित फक्त J-O-Y हे आणि ते. But because of grace of God, when I was studying the word, what is the meaning, what is the word for Hebrew and Greek for joy? देवाच्या उपस्थितीमुळे नेमका त्या शब्दाचा अर्थ, आनंदाचा अर्थ प्रभू मला प्रकट करतो. When I was looking yesterday, Greek word for joy. आणि ज्यावेळेस मी तो ग्रीक भाषेचा शब्द आनंद यासाठी पाहत होतो. The C-H-A-R-A, chara. आणि C-H-A-R-A, chara. Delight. Ananda kiva sukhone. There are words, meaning of that chara is that delight. आनंदित होणे किंवा सुखावणे. Or acceleration. Ullas kiva. We call it as a thrill. Yeah, thrill. Inside we get thrill. Ullas pava. And chara meaning is even rejoicing, anandotsav. आणि त्याचा अर्थ आनंदोत्सव करणे हा सुद्धा. And another word is gladness. आणि आनंद अनुभवणे. The joy is an inner gladness. आणि मग आनंद जो आहे तो आपला आत्मिक आनंद आहे, अंतःकरणापासूनचा आनंद आहे. I'm not just telling you these are not like an emoji that the face that you make. आणि मग मी तुम्हाला काहीतरी ते स्माइली सारखे जे चेहरे जे आम्ही घडवतो ते मी तुम्हाला सांगत नाही. Sometimes somebody dies, people immediately on the message they put that like as if the big pipe they have put in their eyes and the water is flowing from their eyes. आणि कधी कधी ज्यावेळेस आम्हाला एखाद्याची मृत्यूची बातमी मिळते आम्ही लगेच ते इमोजीस पाठवतो जर काय दोन्ही डोळ्यात अश्रुधारा वाहत आहेत पाईप लावल्यासारख्या. They are showing on the emoji there. तिथं ते दाखवतात इमोजी. I don't know whether one drop also has come from their eyes. आम्हाला माहिती आहे एखादं थेंब तरी अश्रूचा त्याच्या डोळ्याकडून येतो की नाही. So that joy I'm not talking about. आणि तो आनंद मी इथं तुम्हाला सांगतो. Not just word joy. आणि फक्त शब्दांमध्ये नव्हे. That is an inner experience. तो आपला अंतःकरणापासून घेतलेला अनुभव आहे. That is inner gladness. तो अंतःकरणामधून आलेला तो आनंद आहे. A seated or situated pleasure, or established pleasure. आणि मग तो जे अनुभव मिळून जे स्थापित केलेले बांधलेलं असं तयार म्हणजे आपण तयार केलेलं असं एक सुख समाधान. That is inner pleasure. Chara also pronounced as K-H-A-R-A-H. C-H-A chara also pronounced as K-H-A-R-A-H. आणि मग अशा प्रकारे सुद्धा ते म्हटलं जातं खाडा C-H-A ऐवजी K-H-A. Means the person who rejoices. आणि जो व्यक्ती आनंद करत आहे Not he doesn't just speak or teach. आणि मग फक्त बोलण्याच्या द्वारे किंवा शिक्षणाच्या द्वारे फक्त असं नव्हे. The people those who are glad. जे लोक आनंदी असतात. Who have received joy in their life. आणि जे आनंद आपल्या जीवनामध्ये अनुभवतात.
The definition of joy is, आणि आनंदाची व्याख्या जी अशी आहे, I don't know, that's why I written a book. Now today I wrote it down for her because I will translate this because it's a big sentence, but it has got beautiful meaning. It is the definition of joy. Choosing to respond to external circumstances with inner contentment and satisfaction. Means we choose to respond. आणि अशा गोष्टीची निवड करणे, अशा प्रतिसादाची निवड करणे. Means outside may be the different situation. मग कदाचित आजूबाजूला आमची परिस्थिती वेगळी असते. Means external means outside, around us, the situation may be different. आमच्या आजूबाजूला परिस्थिती वेगळी असते. But how we respond, we choose the inner contentment. आणि म्हणजे आम्ही जो आमचा प्रतिसाद आहे, तो प्रतिसाद आमच्या अंतःकरणातून आला पाहिजे. I will say in Marathi, बाह्य परिस्थितींना आंतरिक समाधान आणि समाधानाने प्रतिसाद देणे निवडणे. It's a choice. It's outside situation is different, but inner something you have to experience. So you choose. आणि आमच्या आजूबाजूची परिस्थिती वेगळी आहे, पण आमच्या अंतःकरणामध्ये आम्ही काहीतरी वेगळाच अनुभव घेत आहे. Now here you should निवडा. Here we choose तिथं आम्ही निवड करतो. whether to become or to mix with the outside situation. आणि मग त्या बाह्य परिस्थिती बरोबरच समरूप व्हावं. Or whether what we have experienced inside, that to express outside. आणि मग जे काही आम्ही अंतःकरणामध्ये अनुभव घेत आहोत, ते आम्ही प्रकट करावं. Means not allowing outside situation to affect your inner mind. म्हणजे याचा अर्थ की बाह्य परिस्थितीला आमच्या आंतरिक आनंदावरती हावी न होऊ देणं. Did you understand? I'm getting excited. I really enjoy to study the word of the Lord. आणि मग तुम्हाला समजलं का मी खरोखर खूप उत्साहित होते. मी ज्यावेळेस हा अभ्यास करत होतो, मी देवाच्या आनंदाचा अनुभव घेत होतो. Many times around us the situation is totally different. आणि पुष्कळ वेळेला आमच्या आजूबाजूची जी परिस्थिती आहे खूप वेगळी असते. Sad situation, bad situation, दुःखी वाईट परिस्थिती असते. trials, tribulation, difficulties. अनेक त्रासातून आम्ही जात असतो, अनेक समस्यातून आम्ही जात असतो. But inside there is something you have. आणि मग तुमच्या आतमध्ये काहीतरी आहे तुमच्याकडे. But sometimes what do we do, no? आणि काही वेळा आम्ही काय करतो म्हणजे We get emotional. आम्ही भावनिक होतो. And we keep that what we have inside. आणि मग जे आमच्या आतमध्ये त्याला आम्ही आतच ठेवतो. And we go with the outside. आणि मग ते आम्ही With the outside situation. आणि त्या बाह्य परिस्थिती बरोबर आम्ही जातो. You get that? समजते का तुम्हाला? But there is another way you can choose. आणि मग दुसरा एक मार्ग आहे जो तुम्ही निवडू शकता. Around the situation is bad, sad, bad things, trials, tribulation, everything is there. वाईट आहे, दुःखी आहे, अनेक समस्या, अनेक त्रास आहे. But inside you have experienced something. पण अंतःकरणामध्ये तुम्ही वेगळं आहे. So you don't allow the outside things to affect your life. म्हणून तुमच्या बाह्य जी परिस्थिती आहे, त्या बाह्य परिस्थितीला तुमच्या जीवनावरती हावी होऊ देऊ नका. But what you have experienced, तुम्ही जे अनुभवलेलं आहे, in the outside situation may be different. बाह्य परिस्थिती कदाचित वेगळी असेल. And you're not allowing that to affect your life. आणि त्या बाह्य परिस्थितीला तुम्ही त्या आपल्या जीवनावरती हावी होऊ देत नाही. On Friday, शुक्रवारी my dad's youngest sister went to be with the Lord. आणि माझ्या वडिलांची लहान बहीण जी आहे ती प्रभूकडे गेली. Once upon a time, she was lived a life of like a queen. आणि एक काळ असा होता की तिने जणू काही राणीसारखं जीवन जगलं. Today I could have given very good excuse, isn't it? आणि मी आज खूप सहज
कारण देऊ शकलो असतो. Oh, my auntie passed away. I'm very bad, so I cannot come to the church. आणि माझे आत्या एक्सपायर झालेली आहे आणि मी खूप दुःखी आहे म्हणून मी आज काही चर्च येऊ शकत नाही. Many times it has happened to me. आणि पुष्कळ वेळा या गोष्टी माझ्याबरोबर घडतात. Even my uncle, my dad's youngest brother, went to be with the Lord. आणि माझे चुलते, माझ्या वडिलांचे लहान भाऊ ते देखील प्रभूकडे गेले होते. We continued our Bible study, our Sunday services. आणि त्यावेळी सुद्धा आपला शास्त्राभ्यास आणि रविवारची सभा आपण घेतली होती. We give many excuses with the around situation. आणि पुष्कळ वेळा आमच्या आजूबाजूची जी परिस्थिती असते त्याची कारण आम्ही देतो. Jesus says, let them bury those who are dead. आणि मग येशू ख्रिस्त म्हणतो जे मेलेले आहेत त्यांना त्यांच्या मेलेल्यांना पुरू दे. But you come and do my work. आणि पण तुम्ही या माझं कार्य करा. It's our choice. ही आमची निवड आहे. Another word for joy is आणखी एक शब्द another जो word for joy is. ग्रीक भाषेचा शब्द जो जॉयसाठी आहे, आनंदासाठी आहे. Those who understand English, it is easy, and those who are writing it is easy for them to understand. आणि जे इंग्लिश समजतात त्यांच्यासाठी जरा सोपं आहे. जे लिहून घेतात त्यांच्यासाठी It's better. चांगला. CHAIRO. 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 First we saw that is CHARA. आणि पहिल्यांदा आपण पाहिलं खारा. And that is also pronounced as KHARAH. आणि मग त्याचा असाही KHARAH असाही उच्चार होतो. But another Greek word for joy is आणखी एक जो ग्रीक शब्द आनंदासाठी आहे CHAIRO. 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 That is meaning that is I rejoice. आणि त्याचा अर्थ आहे की मी आनंद करत आहे. Means it's my choice. त्याचा अर्थ की माझी निवड आहे. Chairo is joy, means that it's my choice. आणि खायरो आनंद जो माझी निवड आहे. Another the meaning of that is I am glad. आणि मग आणखी एक भाषा की मी आनंदित आहे. That we need to experience this. This is what I'm trying to say. It is our choice. What you are allowing that situation to take over your life, or what you have experienced, you have to overcome over the situation. आणि मग तो तुमची निवड आहे की तुमची बाह्य परिस्थितीला तुम्ही तुमच्यावरती हवी अवलंबून आहे का तुम्ही तुमचा आनंद त्या परिस्थितीवरती हवी करत आहात. Are you ready? Are you enjoying? I don't know, some people it is maybe very hard to understand. आणि मला वाटते की कदाचित काही लोकांसाठी खूप कठीण आहे समजण्यासाठी. My heart is bubbling. आणि माझं अंतःकरण आनंदित होत आहे, उत्साहित करत आहे. That's why I literally stopped not to go further because we not understand anything otherwise. आणि मग म्हणून मी इथे थांबवलेलं आहे काही ठिकाणी कारण पुढे जाऊन तुम्हाला कदाचित नाही समजणार. Because there is another word, Greek word for joy is आणखी एक शब्द आहे ग्रीक शब्द म्हणजे charis, CHARIS. charis. Charis, that means a grace. आणि त्याचा अर्थ कृपा आहे. I have chara because of God's charis. आणि मग माझ्याकडे आनंद आहे कारण मी देवाच्या कृपेमुळे. I have chara. I have chara. मला खारा आहे. मला खारा आहे कारण देवाची खारीस माझ्याकडे आहे. कळलं मराठीमध्ये? माझ्याकडे खारा आहे कारण देवाची खारीस माझ्याकडे आहे. म्हणजे देवाचा आनंद माझ्याकडे आहे कारण देवाची कृपा माझ्याकडे आहे. कळतं मी काय म्हणतो? That is the real depth and meaning of that because of grace what I have received the joy of the Lord in my life. आणि म्हणून हीच देवाची कृपा आहे की मी माझ्या जीवनामध्ये त्या प्रभूचा आनंद माझ्या जीवनामध्ये आहे. I have joy, I have chara. माझ्याकडे खारा आहे. That is I have joy. म्हणजे माझ्याकडे आनंद आहे. Because of I have God's charis. कारण माझ्याकडे देवाची खारीस म्हणजे देवाची कृपा.
Hallelujah. Hallelujah. In the times of difficulties, experiencing joy because of God's grace. आणि मग वेगवेगळ्या कठीण परिस्थितीमध्ये देवाचा अनुभव घेतो कारण देवाची कृपा आहे. Means nothing outside situation affects our life. याचा अर्थ की बाह्य परिस्थिती आमच्या जीवनावरती प्रभावित होत नाही. Means what the grace we have received. जी कृपा आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. People say we have received the grace of God. लोक म्हणतात की आम्ही देवाची कृपा आम्हाला झालेली आहे. But they can't rejoice. ते आनंदित होऊ शकत. Because they have not understood the meaning of grace. कारण त्यांना त्या आनंदाचा अर्थ, कृपेचा अर्थ त्यांना समजला. What is the grace? आणि कृपा काय आहे? I don't deserve the love of God. मी देवाच्या प्रीतीस योग्य नव्हतो. I don't deserve. I'm not worthy to receive the love of God. देवाचं प्रेम मला प्राप्त व्हावं यास मी योग्य नव्हतो. But still I'm being loved by God. तरीही देवाने माझ्यावर प्रेम केलं. The person who experiences, understand that love. आणि जो व्यक्ती त्या प्रेमाचा अनुभव घेतो, समजून घेतो, That person has got the real joy of the Lord. आणि त्या व्यक्तीला देवाचा खरा आनंद प्राप्त होतो. Means what? म्हणजे काय? Experiencing the love of God means what? आणि देवाच्या प्रीतीचा आनंद अनुभवणे म्हणजे काय? Having the presence of the Lord in our life. आणि देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव आपल्या अंतःकरणामध्ये असणं. The person who experiences the presence of the Lord, जो व्यक्ती देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव घेतो, whether whatever situation may be there, काही परिस्थिती असू दे. turn with me to Psalm 16. आणि स्तोत्र 16 verse 11. 16 आणि 11. Psalm 16 verse 11. Thou wilt show me in the path of life. Thy presence is, in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures of evermore. जीवनाचा मार्ग तू मला दाखवशील. तुझ्या सानिध्यात पूर्णानंद आहे. तुझ्या उजव्या हातात सौख्य सदोदित आहे. Where is the joy? आणि आनंद कुठे आहे? Where is a kairos? आणि सौख्य कुठे आहे? Where is a kara? आणि खारा कुठे आहे? Where is a simcha? आणि सिंखा कुठे आहे? In thy presence. आणि हा त्याच्या उपस्थितीमध्ये आहे. Without his presence we cannot experience his simcha. आणि मग त्याच्या सानिध्याशिवाय, त्याच्या उपस्थितीशिवाय त्याचा तो सिंहा आनंद आम्ही अनुभवू शकत नाही. Without his presence we cannot shout. आणि त्याच्या सानिध्याशिवाय आम्ही म्हणू शकत नाही हा हा हा. When we have the presence of the Lord, we will laugh and say to us, I am more than conqueror. आणि मग ज्यावेळेस देवाची उपस्थिती आमच्यामध्ये असेल त्यावेळेस आम्ही सैतानावरती हसू हा 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 आणि म्हणू की तुझ्यापेक्षा मी विजयी आहे. Or else what we'll do, you know? आणखी आम्ही काय करू माहिती? You know, brother, I saw that, and you were laughing at me. आणि आम्ही अशा प्रकारे रडू, मी त्याला बघितलं आणि तो मला असं झालं. But those who carry the presence of the Lord, जे देवाच्या आनंदाचा अनुभव घेतात, those who experience the presence of the Lord, Satan has to